اگر کوئی ایک انگلی بھی آپ کی طرف اٹھتی ہے تو آپ اس کا جواب دیں. سٹاف ہے وہ باقاعدہ پیسے مانگتا ہے اور یہ وہ سمیں ہیں جن سے آگے فراڈیولنٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، فراڈ ہوتا ہے. ڈیلی کا 1000 1500 2000 3000 روپیہ لگا دیا تاکہ وہ ہر نوک اینڈ کارنر میں جائے، ہر جگہ پر عام ہو جائے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ جناب لیٹر بھی آ گیا، مبارک ہو جی آپ کا 1 لاکھ کا لون منظور ہو گیا. اب آپ کو 14-15 ہزار روپے کی ایک اور ڈیمانڈ آ جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو میں ہوں جنید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں جنید اقبال نیٹ ورک. اور جناب آج ہم نے کچھ دوستوں کے گلے شکوے کرنے ہیں اور آپ کے لیے، آپ کے گلے شکوے نہیں ہیں، آپ جو ہمارے ویورز ہو، جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہو، آپ کے بہاف پہ کسی ایک آرگنائزیشن کے لیے ہم نے آج گفتگو کرنی ہے اور سمجھیں کہ بس گلے شکوے ہی ہیں. جناب آرگنائزیشن کیا ہے؟ ایک فاؤنڈیشن ہے، اس کے بارے میں ہم نے ایک پروگرام کیا، بڑی ریسرچ کر کے، بڑی جناب آگے پیچھے وہ کہتے ہیں نا کہ محنت کر کے ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا آج سے کوئی غالباً 1 ماہ پہلے، یہ شاید اس سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم گزر گیا ہوگا. اخوت فاؤنڈیشن. جی ہاں، اخوت فاؤنڈیشن کا ذکر کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر امجد ثاقب ہیں پیچھے، بیک ڈراپ، بہت بڑا نام ہے، انہوں نے بڑی محنت کی اور بڑی جانفشانی کے ساتھ دن رات خون سینچتا ہے نا بندہ جب اس طرح کی چیزیں جو آرگنائزیشن بنتی ہیں، جو سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں عوام الناس کے لیے، بندوں کے لیے، بندوں کی بہتری کے لیے. خیر یہ ادارہ پھلتا پھولتا گیا اور اب عالم یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بغیر سود کے جو لونز دیتے ہیں ویسے مدد کرتے ہیں، یہ میرا خیال ہے واحد ادارہ ہے دیٹ کمز ایٹ دا ٹاپ. اچھا اب جناب یہ ویڈیو تو ہم نے بنا دی لیکن بہت سارے دوستوں نے گلے شکوے شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو آپ باتیں ان کے بارے میں اتنی کر رہے ہیں یہ ایسا تو ہے ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں بھائی کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے ان کے دفتروں میں جاتے ہیں، یہ سیدھے منہ بات نہیں کرتے ہیں، اور ہم جناب کوئی پورٹل پہ چلے جائیں یا ویسے کوئی ان سے آن لائن بات کر لیں تو بھی، اور کچھ ان کے جو سٹاف ہے وہ باقاعدہ پیسے مانگتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ میں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. سو میں نے اس کا ایک ریبٹل دیا تھا، اس پر بھی اخوت فاؤنڈیشن کے کان پہ کوئی جوں نہیں رنگی ہے سچ. تو میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے یہ اتنا کوئی ادارہ گرو کر گیا ہو کہ ان کو ضرورت ہی نہیں پیش آ رہی ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہوتی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر کوئی ایک انگلی بھی آپ کی طرف اٹھتی ہے تو آپ اس کا جواب دیں. آپ نے لوگوں کے لیے یہ ساری فاؤنڈیشن بنائی ہے تو اگر لوگ ہی سفر کر رہے ہیں تو اس کا کوئی خاطر خواہ تدارک کریں، کچھ اس کا آپ معاملات اپنے ہاتھ میں لیں، کچھ دیکھیں چیزوں کو. اب ایک نئی چیز شروع ہو گئی ہے، مارکیٹ میں آ رہی ہے، وہ بھی اخوت فاؤنڈیشن اب بک رہا ہے ہر طرف اور مس سیلنگ ہو رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں وہ ایسے کہ ایک خاتون نے مجھے آج صبح کال کی سمندری سے، سمندری ہے فیصل آباد کے پاس پنجاب میں. ذرا سنتے جائیے گا کیونکہ اخوت پورے پاکستان میں، اس لیے ہر بہن بھائی کو یہ ویڈیو بڑے غور سے سننی ہے، دیکھنی ہے. خدا را جیسے وہ بی بی بھیڑ چڑھ گئی ضرورتوں کی، اس کے پیش نظر بندہ کیوں پیچھے لگ جاتا ہے. تو آپ لوگ بچیں، آپ لوگ بھی کہیں اس فراڈ کا نشانہ نہ بنیں. فراڈ کیا ہے؟ کچھ لوگ کرتے کیا ہیں جناب، غیر قانونی طور پر جعلی سمیں نکلوا کے. اب سم کیسے نکلتی ہے میں اس کو نا اب آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ بتاؤں گا. کچھ ٹیلیکوز ایسی ہیں کمپنیز جو ہیں وداؤٹ نیمنگ کہ جن کے ٹارگٹ پورے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار اپنے جو ان کے ریپس ہوتے ہیں، مطلب جو بزنس ڈیولپمنٹ آفیسرز ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں کہ یار بانٹ دیتے ہیں ریوڑیوں کی طرح، وہ جیسے بھی ایسے تیسے نکال دو، ان کو تھوڑے داموں نکال دو جو بھی. تو بایو میٹرک بھی جعلی ہو گیا، ربڑ کی سٹیمپس بنی ہوتی ہیں. خیر وہ سم غیر قانونی ہے جو اس وقت معاشرے میں، سوسائٹی میں پھر رہی ہیں، اور یہ وہ سمیں ہیں جن سے آگے فراڈیولنٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، فراڈ ہوتا ہے. اب جناب اس بی بی کا میں کیس ہسٹری آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ لوگ اور بھی اس کا شکار ہوئے ہیں، مجھے بہت سارے فونز آتے رہے ہیں ایور سنس آئی اپلوڈیڈ دیٹ ویڈیو. یہ بی بی نے کہا کہ جی میں نے اپلائی کیا. اب میں آپ کو بتا دوں یہ اپلائی کیسے ہوتا ہے کہ یہی لوگ فیس بک پر اخوت فاؤنڈیشن کا سارا لگا کے آگے پیچھے بیک ڈراپ ادھر ادھر اور بتاتے ہیں اپنے آپ کو کہ جناب ہم اخوت فاؤنڈیشن کے نمائندے ہیں، کسی کو لون چاہیے، کسی کو جناب آسان شرائط پر تو آ جائیں آپ. اب لوگ بیچارے کیا کریں، آپ کو پتہ ہے ہر بندہ تو ضرورت مند ہے تو وہ ان کے جھانسے میں آ جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسی اپنی جو پوسٹ ہوتی ہے اس پہ کیمپین لگا دیتے ہیں، ڈیلی کا 1000 1500 2000
3000 रुपया लगा दिया ताकि वो हर नूक एंड कॉर्नर में जाए, हर जगह पर आम हो जाए। तो अब आपको पता ही है, सारे लोग तो फेसबुक पर इधर उधर होते हैं और देखते हैं अच्छा यार इतनी उसमें क्या कहते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से मतलब टेम्पटेशन होती है, तो टेम्प्ट करता है बंदे को। बंदा कहता है अच्छा, तो कॉल करते हैं जनाब। अब नंबर भी उस पर दिया होता है उन्होंने, वही सिम का दोस्तों जो मैंने आपको बताया। तो उस पे जब बात होती है तो वो कहते हैं जनाब बिल्कुल आपको हम लोन देते हैं, हम तो बैठे इसलिए हैं, तो ये वो आगे पीछे। अब यहाँ पे वो कहते हैं जनाब मिसाल के तौर पर 1 लाख का लोन है, तो वो कहते हैं जनाब ठीक है, अब 4400 या 4200 300 रुपये आप जमा करें ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए, आप रजिस्टर हो जाएं हमारे इदारे के साथ और हम आपका लोन अप्लाई कर देते हैं। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। नंबर कौन सा देते हैं जनाब? वो कोई पोर्टल का नंबर नहीं है, अखुवत का नंबर। वो मेरे पास जो है मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे, किसी मुबशर असगर का है ना, सॉरी मुबशर गुलजार, और एक नंबर है जनाब मोहम्मद बूटा। अब ये अखुवत के बंदे हैं कि इनके इजी पैसा या जायज़ अकाउंट में आप पैसे भेज, यहाँ से ये सारा सिलसिला शुरू होता है। वो बंदा बेचारा एप्लीकेंट भेज देता है, उसके बाद कहता है जी मुबारक हो, आपका लोन 1 लाख रुपए का मंजूर हो गया। अब आप फौरी तौर पर पहले हम आपको लेटर भेजेंगे। अब लेटर मैंने जब देखा तो वो बिल्कुल हूबहू अखुवत का लेटर लगता है, उस पर बार कोड भी है, उस पर वाटर मार्क्स भी हैं। देखें काम करने वाले जो कारीगर होते हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं कि एक बंदा सादा लोग हमारे बंदे गए होते हैं, वो देखते हैं बेचारा, और सादा लोग क्या हुआ जी ज़रूरतमंद ज़रूरतें सब कुछ करवा देती हैं, उस वक्त बंदे की अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि जनाब लेटर भी आ गया, मुबारक हो जी आपका 1 लाख का लोन मंजूर हो गया, अच्छा जी आप क्या करना है। अब आप कोई 14-15 हज़ार रुपये की एक और डिमांड आ जाती है कि जनाब इसी अकाउंट में, वो बादल नखास्ता बंदा कहता है मैंने 4-4.5 हज़ार पहले दे दी है, लोन पैसे अभी आए नहीं है, कौन सा बिला सूद है इस पर, 14,000 15,000 ये दे दूँ तो 20,000 तो मेरा गया, अभी तो मुझे पैसे भी नहीं मिले। तो इस पर फिर वो लोग, मेरे पास कोई वॉइस नोट आए हैं ऐसे बंदों के जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव शो करते हैं अखुवत का, तो वो कहते हैं जनाब आपका लोन मंजूर हो गया है, अगर आप लोन नहीं लेंगे तो FBR वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। देखें सादा लो इंसान, बंदा कहता है यार मेरे साथ FBR मेरे पीछे क्यों पड़ेगा भाई, मैंने एक एप्लीकेशन दी है, तस्वीर दी है, ID कार्ड दिया है, आपकी सारी चीज़ों के मुताबिक सारा किया है। तो वो डरा देते हैं कि जनाब 14,700 रुपया आप देंगे, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको भेजता हूँ, देखें आप कि किस तरीके से ये लूटते हैं लोगों को। और बंदा परेशान कि यार वो ना इधर का रहता है ना उधर को, उसको डराया धमकाया जाता है कि लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गया है, बस सिर्फ आपने ये 14,700 रुपया जमा करवाएंगे तो हम इधर से उसका जो डेबिट ब्लॉक होता है वो रिमूव कर देंगे और आपको पैसे आप उसमें मतलब चेकेबल अकाउंट बन जाता है, आप विड्रॉ करवा सकते हैं वो 1 लाख रुपया। अब यहाँ पे देखें जब इस तरह की सूरत हाल बनती है तो वो जो तो कोई 2-4 बंदे मेरे से रब्ता कर लेते हैं, मैं उनको बताता हूँ खुदारा इन चीज़ों में मत पड़ें, यानी समझ लें 4,500 रुपये का तो फ्रॉड हो गया, ये 14,700 भी आपके हाथ से जाएगा, यानी वो हीर भी गई तमशीर भी गई, यानी कुछ भी नहीं फ़ायदा आपको होना। 20,000 रुपये की आपकी ठुक जानी है, इनसे इज्तनाब करें। यहाँ तक तो है ये फ्रॉड का एक तरीक़ाकार पूरा। ये देखें ना, रोज़ का अगर 10, 15, 20 बंदों को भी लूटते हैं तो ये लाख 1.5 लाख रुपया और महीने का 30-40 लाख रुपया ये फ्रॉड में जाता है किसी एक इनके नाम नेहाद सो कॉल्ड आउटलेट से। और वो चूंकि जाली आउटलेट है, इस तरह के बेशुमार अखुवत के आउटलेट्स बने हुए हैं, तो ये करोड़ों रुपए बनते हैं पूरे पाकिस्तान में जो डेली फ्रॉड के इनके नाम पे कर रहे हैं। डॉक्टर अमजद साकिब साहब, आपसे मेरी बड़ी एक मुद्दबाना गुजारिश है, इल्तमास है, पहले भी मैंने की है, खुदारा इसका कोई रिबटल दें, इसके बारे में बताएं। आप अगर बिजी हैं तो लोगों को कहें कि आपने तो दिन रात मेहनत करके इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, तो मैं कहता हूँ चलें, आपका नाम ख़राब, आप कहते हैं जी अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला, मेरा नाम नहीं ख़राब होता, अल्लाह ने मेरा नाम इतना बड़ा बना दिया है, तो लोग तो बचें भाई, जिनके लिए आपने बनाया था वो क्यों सफ़र कर रहे हैं। आप उनको बड़े पैमाने पर ये बताएं कि जनाब उसमें कुछ अपने सिक्योरिटी चेक्स रखें कि ये चीज़ है, यहाँ से अगर होगा तो ये जेन्युइन है, अदरवाइज सारा टोटल फेक है। आपकी बड़ी मेहरबानी, प्लीज़ खुदारा इस पे थोड़ा सा वो ध्यान दें ताकि मज़ीद लोग लुटने से, उनके साथ फ्रॉड होने से वो बच जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।